प्रिय बंधु प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र स्वर्गीय नाम आपण को पुणी आपण परिवार को आमर गॉड्स फैमिली सेवा कार्य तरफ प्रेम नमस्कार। प्रिय बंधु आसतु अल्प समय 10 रु 15 मिनिट केवल मात्र अल्प समय ईश्वर पवित्र वाक्य शुणा यही अंतिम दिन मानकर किपरि प्रार्थना रे सजाग रहिबा किपरि प्रस्तुत रहिबा आवश्यक से विषय अल्प समय ईश्वर वाक्य चिंता करिबा। लूक लिखित सुसमाचार 21 पर्व 34, 35 और 36 पदरे एपरि लेखा अछि, किंतु तुम्भे माने आपणा आपणा विषय सावधान होइथाओ, काले तुममान हृदय मत्तता और मद्यपान रे पुणी जीविका संबंधी चिंतार भारग्रस्त हुए आउ सेई दिन हठात तुम्भमानंकु परे पड़े, कारण ताहा फांद स्वरूपे समग्र पृथ्वी निवासी समस्तंक परे आसिबो। किंतु तुम्हें माने जेपरि एही समस्त आगामी घटनारू रक्षा पाइबाकू और मनुष्य पुत्रंक छामुरे उभाइबाकू समर्थ हो एथि निमंते सर्वदा प्रार्थना करी जागे रुह। प्रिय बंधु आज जगतर प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिवार जगतर जागतिक विषय व्यस्त, कौन खाइबा कौन पीवा कौन पिंधिबा केमिति घर तोलिबा केमिति पिलामानकर बाहा करिबा केवल जागतिक चिंता आज प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक परिवार व्यस्त। एथिपाई ईश्वर वाक्य ठारे कहे ये जगतर जीविका संबंधी चिंता ताहा मनुष्य निमंते फांद मत्तता पुणी मद्यपान पुणी जगतर रंग रसरे भोगविलास जगतर पार्थिव विषय आसक्त होई दिन राति व्यस्त रहिबा यह हूँ फांद स्वरूपे पृथ्वी निवासी प्रत्येक मनुष्य निमंते यह फांद आउ अकस्मात से ही दिन जिते आसो आई फांद से माने आई फांदरू से रक्षा पाई पारिबे नहीं। जीविका संबंधी चिंता जगतर भोगविलास जगतर अन्न वस्त्र बासगृह जगतर समस्त प्रकार विषय जहाँ मनुष्य आज खोजी बुलुछि जगतर केमिति धन संचय करी केमिति मु आनंद रही केमिति मु घर तोलबी केमिति मु मो पिलामानकर बाहा देवी केमिति मु मो पिलामानकर भविष्यत को मु निर्माण करी यही विषय दिन राति मनुष्य चिंता करुछि। मनुष्य रात्रि निद्रा जाए निद्रा गले मध्य तांकु सेही चिंता थाए कौन करी केमिति धन संचय करी केमिति जगतरे मु मान सम्मान पाइबी ज्ञान अर्जन करी केमिति मु जगतरे अनेक विषय हासिल करी केमिति मु जगतरे धन संपत्ति मान मर्यादा ऐश्वर्य गौरव केमिति मु पाइबी केमिति मु जगतरे मु स्थायी भाव में मु स्थापित हे यही विषय ही मनुष्य आज भावना एवं चिंता करी दिन राति व्यस्त रोचे। प्रत्येक समय तार चिंता केवल जीविका संबंधी प्रत्येक समय मनुष्यर चिंता केवल जगतर रंग रस भोगविला जगतर आमोद प्रमोद जगतरे आनंद करिबा उल्लास करिबा जगतर भल खाइबा भल पीबा भल पिंधिबा पुणी अनेक प्रकार चिंता निज शरीर पाए केवल संसार विषय मनुष्य आज चिंता करी व्यस्त रोची। एथिपाई ईश्वर वाक्य ठारे कहे आउ सेही दिन एपरि हठात आसिबो ताहा फांद स्वरूपे आसिबो। मोर प्रिय बंधुगण एथिपाई ईश्वर वाक्य आउ तळकु लेखा अछि तुमे माने जेपरि ईश्वरक छामुरे सदाप्रभु परमेश्वर को छामुरे जेपरि ठिया हेबाकु पारिबो योग्य भाव में ठिया हेबाकु पारिबो एति निमंते जागी रही प्रार्थना कर। मोर प्रिय बंधुगण जगतर चिंता जगतर भोगविलास जगतर मान सम्मान जगतर कौन सी पार्थिव विषय गोटे मनुष्य को उद्धार करि पारिबो नहीं गोटे व्यक्ति को अनंत जीवन देई पारिबो नहीं जगतर समस्त विषय वृथा। एथिपाई राजा सोलोमन मध्ये कहले असारर असार सकल असार सबू ही असार प्रत्येक विषय असार असारतार परिपूर्ण ए जगत ही असारतार परिपूर्ण ताले जगतर विषय आ कौन हेबो जिते जगत असारतार परिपूर्ण ताले जगत रे जहा किछि अछि से सब मध्य असार ए जगतर धन संपत्ति मान मर्यादा ज्ञान बुद्धि बल शक्ति जगतर आसन जगतर समस्त विषय असार असार तार परिपूर्ण पापर वशीभूत
ତେଣୁ ଏହି ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ଏହି ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ, ଏହି ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସଂସାରର ଅଭିଳାଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଏ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡ଼ି, ଏ ସଂସାର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିନରାତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସମୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ, ସେ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଫାନ୍ଦ। ଆଉ ସେ ଫାନ୍ଦରୁ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ପଳାୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସେ ମାୟା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିବ। ଆଜି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଆଜି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ଶୈତାନ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ରଙ୍ଗରସରେ, ମଦ୍ୟପାନରେ, ଜଗତର ଭୋଗ ଅଭିଳାଷରେ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରେ ଆଜି ମଣିଷ ଲିପ୍ତ ଏବଂ ସେ ଫାନ୍ଦରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିକୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି କି ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେ ଦିନ ରାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କେବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଫାନ୍ଦରୁ, ଜଗତର ମାୟା ଜାଲରୁ, ପାପରୁ, ଅପରାଧରୁ, ପରୀକ୍ଷାରୁ, ପ୍ରଲୋଭନରୁ, ସମସ୍ୟାରୁ, ଜଗତର ବନ୍ଧନରୁ କେବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜଗତରେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? 80 ବର୍ଷ, 90 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 120 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଆଉ ତେଣିକି ଆଉ ଗଣନା ନାହିଁ, ଆଉ କାଉଣ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଜ ହାତରେ ଗଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବୟସ 100 କୋଟିର ଅଧିକ ଆଉ ସେ ଗଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ସେଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେତିକିରେ ହିଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଛି ମଣିଷର ଆୟୁର ପରିମାଣ। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷର ଆୟୁକୁ ସେତିକିରେ ଷ୍ଟପ୍, ଲିମିଟ୍ ଆଉ 100 କୋଟିରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ନାହିଁ, କାଉଣ୍ଟ ନୋ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କାଉଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଅଲ୍। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଜାଗ ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଫାନ୍ଦ, ଜଗତର ଯେଉଁ ଫାନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ଅଛି, ଜଗତର ଚିନ୍ତା, ଜଗତର ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହର ଚିନ୍ତା, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା, ଏସବୁ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜି ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଆଉ ଫିଟି ପାରୁନି। ସର୍ବଦା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଯାଏ, ସକାଳେ ଉଠେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଆଖି ଖୋଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହୁଏ, ସେଇ କ୍ଷଣ ହିଁ ଜଗତର ଚିନ୍ତା ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଯେ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି କରିବି, କେମିତି କରି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିବି, କ'ଣ କଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବି, କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଜଗତରେ ବାସ କରିବୁ, କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଭଲ ଖାଇବୁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲ ଭାବରେ ରହିବୁ, କ'ଣ କଲେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜଗତରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମାଜରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବୁ। ଏହିସବୁ ଜଗତର ଚିନ୍ତା ଆଜି ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭରି ଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଗତର ଲୋକମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଭୁଲିଯାଏ କେବଳ ଏ ସଂସାର ବିଷୟରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କେବଳ ଶରୀର ବିଷୟରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ମଣିଷ ଜାଣେ ଏ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ପୁଣି ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଏ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଉଭେଇ ଯାଏ। ତଥାପି ମଣିଷ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନି, ଆଜି ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି। ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଏ ଜଗତ ମୋର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ, ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିବି, ସର୍ବଦା ରହିବି। ଏହିପରି ସେ ଭାବି କଳ୍ପନା କରି ସେ କେବଳ ଜଗତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏ ଜଗତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଛି। ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଖୁସି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଜଗତର ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ସଙ୍କଟ, ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଏସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଗତରେ କେମିତି ମୁଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, କେମିତି ମୁଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବି, କେମିତି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ମୋତେ ଗୌରବ ଦେବେ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ଏହିସବୁ ହିଁ ତା ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଛି।
एथिपाई ईश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରେ କହେ ଯେ ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସରୁ ପଳାୟନ କର, ଜଗତର ଚିନ୍ତାରୁ ପଳାୟନ କର, ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଆଲୋଚନା କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କର। ଏହି ବିଷୟ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦିନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ସେ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଜଗତକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। କେବଳ 10 ମିନିଟ୍, 20 ମିନିଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ସମୟ ମିଳେ, ଯେତେବେଳକୁ ବି ସମୟ ମିଳେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ପରିବାର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉପବାସର ସହିତ ଖେଦଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜଗତରେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ଅତ୍ୟାଚାର, କେବଳ ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ପାପ, କଳଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହିପରି ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ, ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରୁହ, ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଅ, ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କର। ଏହି କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଜଗତରେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଜଗତରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବା, ଆଉ କାଲି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ଆଜି ହିଁ ସଜାଗ ରହିବା, ଆଜି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସଜାଗ ନହୁଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଜାଗ ନହୁଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହୁଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆପଣାକୁ ସଜାଗ କରିବା, ଉଠିବା, ଜାଗି ଉଠିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସତର୍କ ରହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି, ସର୍ବଦା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତିଟି ପାଦଗତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ଦ ଜଗତ, ଅସାରତାର ଜଗତ, ଏ ଅସାରତାର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ କେବଳ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମଣିଷ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯେତେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଜଗତରେ, ସେତିକି ସେ ପାପରେ ସେ ପତିତ ହେଉଛି, ସେତିକି ସେ ପାପର ଗଭୀର ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ୁଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାପର ସାଗରରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ, ଶୟତାନର ମାୟା ଜାଲରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାଦଗତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ସତର୍କର ସହିତ ଚଳିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଫାନ୍ଦରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାକ୍ରୋଧରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଦିନରେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜଗତରେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ, ଏ ଅସାରତାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
प्रिय बंधुगण प्रस्तुत रहा आवश्यक। प्रिय बंधु प्रभु जीशु यह चाहती जे प्रत्येक मनुष्य जीवन सजाग रहिबा, प्रत्येक मनुष्य जीवन शैतान बंधन रक्षा पाइबा, प्रत्येक मनुष्य जीवन ए सांसारिक फांदर रक्षा पाई ईश्वर छामुरे ग्रहण योग्य होई उभाइबाकू पारिबो, ईश्वर छामुरे पवित्रतार सहित धार्मिकतार सहित विजय एवं से आनंद एवं उल्लासर ईश्वर सम्मुखें ठियाबाकू पारिबो, साहसर सहित ठियाबाकू पारिबो। एथिपाई चेष्टा करिबा दरकार। प्रिय बंधुगण समय सन्निकट ए दुर्दिन समय ए असारतार समय मंद जगत मध्य प्रार्थना पुणी वाक्य ध्यान रे आगको बढ़िबा दरकार। जगतर कौन सी विषय गोटे मनुष्य को रक्षा करि पारिबो नाही, केवल ईश्वर वाक्य पुणी प्रार्थना पुणी ईश्वर सहित गमनागमन करने द्वारा ही गोटे व्यक्ति रक्षा पाइब, नचेत आउ रक्षा नाही। प्रिय बंधु वर्तमान ही समय प्रार्थना रे ईश्वर वाक्य ध्यान दे प्रस्तुत रहिबा आवश्यक, नितांत आवश्यक, नचेत आउ रक्षा नाही। धन्यवाद।